साझा उपदेश दिता गया है। वो उपदेश दिता है इंसान हर बंदा इस धरती से गुरबाणी को सुनने वास्ते आया है। जे आप गुरु ग्रंथ साहब की बाणी को ध्यान नाल पढ़ीए ना, ये हर बंदा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी को सुनने वास्ते आया है। हर बंदा गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी को पढ़ने वास्ते आया है। ते गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी है, जे गुरबाणी को पढ़िया ना, जे गुरबाणी को सुनिया ना, ते अंत वेले बंदा जिंदगी की बाजू मार जाता है। महाराज का वचन है, आयो सुन पढ़ को बाणी, नाम विसार लगे अल्लाह तीर्था जन्म प्राणी। नाम तो बिना, बंदगी तो बिना, सिमरन तो बिना सब कुछ जिहड़ा बंदे का जन्म है ये व्यर्थ आ जाता है। दूसरा गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी अंदर सब संग से बहुत ज़्यादा जोर देता। मेरे नौजवान वीर बैठे ने बच्चे, देखो सारी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का फैसला है जो जी बंदा संगत करता है, एक दिन बंदे का जीवन होगा जरूर बनता है। चंगी संगत करांगे जीवन चंगा बनता है, माड़ी संगत करांगे तो जीवन एक दिन माड़ा बन जाता है। महाराज की संगत कितना चिर करेगी। भगत कबीर साहब का बचन है, देखो कई बार बंदा कहता है कि संगत करता टाइम नहीं लगता, मेरे को बाणी पढ़ता मैंने टाइम नहीं है, संगत करता टाइम नहीं है। भगत कबीर साहब का बचन होता है, कहते जे तेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है तो तू एक घड़ी संगत की करिया कर रोज। जे घड़ी नहीं संगत कर सकता तो अद्धी घड़ी करिया कर। जे अद्धी घड़ी संगत नहीं कर सकता तो अद्धी तो अद्धी कर। देखो घड़ी बनी हुई है 24 मिनट। गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी क्या, जे तू 24 घंटे घर का काम करता है, 23 घंटे 56 मिनट घर का काम कर, पर 6 मिनट का गुरु की संगत कर। भगत कबीर साहब ने कहा तू जे 12 मिनट संगत कर, जे घड़ी 24 मिनट नहीं कर सकता अद्धी घड़ी 12 मिनट संगत कर, जे 12 मिनट नहीं कर सकता 6 मिनट संगत कर। जेड़ा बंदा 5-7 मिनट रोज गुरु की संगत करता है, गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी का एक दिन बंदा संसार तो कर जाता है। भगत कबीर साहब का वचन है, कबीर एक घड़ी आधी घड़ी, ध्यान गल सुनो महाराज के वचन है, कबीर एक घड़ी आधी घड़ी, आधी होते आप भगतन छेती गोद के जो कीनो सो लाभ। अद्धी घड़ी ये बंदा गुरु की संगत करता है तो सचमुच बंदे का पार उतारा हो जाता है। हम कई बार बंदे के मन में बोलना बन जाता है कि अद्धी घड़ी की संगत बंदे को किवें तार देगी। कई बार बंदे के अंदर ख्याल होता है कि अद्धी घड़ी की संगत किवें तार देगी। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी का वादा पढ़ो। भाई साहब भाई गुरदास साहब ने 3 उदाहरण दित्तियां सिर्फ एक गल समझाने वास्ते कि गुरु नानक साहब ने की हुई संगत अद्धी घड़ी की संगत भी जिंदगी को उतार के रख देती है। 3 उदाहरण दित्तियां भाई गुरदास साहब ने। कई बार बंदा कहता अद्धी घड़ी की संगत की करेगी। भाई गुरदास साहब ने पहली उदाहरण दी किश्ती की बेड़ी। देखो आप बेड़ी देखते हैं किश्ती समुद्र में, और किश्ती तैरना उतरती है, पर जब किश्ती के उत्ते असवार का बैठ जाते वो सारी किश्ती पानी में डुब जाती है, पर सिर्फ एक उंगल का किनारा बाहर रह जाता है किश्ती का। जो बेड़ी चढ़ते हैं पार समझने वाले लोग, वो सारी किश्ती बिच डुब जाती है पानी में, सिर्फ अद्धा किनारा बाहर रह जाता है। हम जे एक बंदा ये करे कि सारी किश्ती का पानी में डुब गई, अद्धा किनारा बाहर रह गया, ये भी करेगा। भाई गुरदास साहब ने कहा जे सारी किश्ती पानी में डुब गई पर एक उंगल का किनारा भी बाहर रह गया तो भी सारे बंदियां को किनारे पे ला दे। ये अद्धा उंगल किश्ती बाहर रह गई, सारे पार ला देती है। महाराज ने कहा कि जे अद्धी घड़ी की रोज संगत करेगा तो गुरु नानक साहब तेरी जिंदगी के बेड़े को पार ला दे। दूसरा भाई गुरदास साहब ने शब्द वरतिया, देखो आप प्रसादा छकते हैं, जो प्रसादा छकते कितना टाइम लगता है, कोई 10 मिनट कोई 15 मिनट कोई ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 मिनट ला देता है। 10 मिनट वैसे आप प्रसादा जो छकते हैं रसोई में जाके 10 मिनटा का छकिया हुआ
ਮਿੰਟ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਝੋਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੋਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ, ਜੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆਦ, ਭਗਤ ਛੇਤੀ ਗੋਰ ਤੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਪੁਰਬੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਕੋਲੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ ਬਸ ਮਿਟਾਓ ਸਰਸੇ ਤੋ ਵਿੱਚ ਲੱਗੈ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗ ਕੀ ਕੇਲੇ ਨਿਕ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਆ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਫੇਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਉਹ ਚੁੰਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਛੀ ਭਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਛੀ ਭਇਓ ਉਡੁੱਡ ਦਹਿ ਸਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸਾ ਫਲ ਖਾਏ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਹ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ ਤਾਂਬਾ ਚਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਤੇ ਉਬਾਲੇ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ निर्मल पानी की संगत करे कि एक दिन मैलापन दूर हो जाए। मान लो हम एक मैला पानी है, गंदी नाली का मैला पानी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਆਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹੈ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾਪਨ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਛਾਪ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਹੈ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋਈ ਜੋ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪੋ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਨ ਸਵਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਨ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਪਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਗੰਦਲ ਮੈਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮੈਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਾਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਹੈ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਨ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰਾਇਆ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਬ ਨਾ ਦੇਖੈ ਏਕ ਸਿਮਰਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਢਣਈਆ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਭਾਈ ਢਣਈਆ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
हाथ बांध के क्या महाराज मैं किसी दुश्मन को पानी नहीं पिलाया। जेडे कोल गए सब कहने लगे महाराज तू बोलता है सारे दुश्मनों को पानी पिलाता है। भाई कन्हैया साहब ने क्या महाराज मैं किसी दुश्मन को पानी नहीं पिलाया, मैं तो जिसका मुख देखना हर विचों मैनूं तां तू ही नजर आउंदा पिया। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ नजर आउंदा पिया, क्योंकि उन्होंने अंदरों आवाज आउंदी सी अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंद है। उन्होंने अंदर आवाज आउंदी सी मानस की जात सब है एको पहचान दो। कह लगे महाराज मैं तो तैनूं पानी पिलाउंदा है। भाई साहब भाई वीर सिंह ने कहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने गीजे के विचों मलम की डब्बी कड्डी, कह लगे पानी की प्याई ते जिस किसी के फट लगे नाल उहदे मलम ला के बड्डी दी गई। मैं तां महाराज क्या मन साचा सोए अब ना देखा एक सिमर कोय नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी। जिस बंदे का मन भी सच्चा है तन भी सच्चा है सचमुच का ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। पर उत्थे मेरी बेनती सुनो, भगत कबीर साहब ने क्या मैला पानी निर्मल की संगत करे निर्मल पानी की मैलापन खत्म हो जाता है तो पानी भी निर्मल हो जाता है। मान लिया जिस बंदे का मन मैला है जे गुरबाणी पढ़न वालियां की संगत करे नाम जपण वालियां की संगत करे ते सचमुच एक दिन बंदे की मैल खत्म हो जाती है ते बंदे का मन भी निर्मल हो जाता है। पहली उदाहरण भाई गुरदास साहब ने पानी की कि पानी संगत करे तो निर्मल हो जाता है। दूसरा गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी में भगत कबीर साहब ने क्या रुखा मिलते की संगत का होता है। हम तुम कहो कि रुखा मिलते संगत का सकते हैं। महाराज की बाणी अंदर चंदन की उदाहरण थी। एक चंदन का रुख होता है तो चंदन के रुख में इतनी सोहनी खुशबू होती है। उस चंदन के रुख कोले जेड़ा भी रुख पैदा होएगा उस चंदन के रुख कोले जेड़ा भी रुख पैदा होएगा एक दिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਬਾ ਭਲਾ बेड़े उठाक पलास कोई भी चंदन होए रहे जो बसे जो चंदन पास चंदन के कोल जो भी रुख पैदा होएगा कले बांस नूं छड्ड दी। भाई साहब एक गल देखते देखो महाराज की गुरबाणी में एक शब्द क्या चंदन के कोल जिहड़ा भी रुख पैदा होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खुशबू आएगी पर एक बांस ਇਹੋ ਜਿਹਾ रुख है चाहे सारी जिंदगी चंदन के कोल खड़ा होवे पर बांस के विचों कभी भी खुशबू नहीं आ सकती। ताई का महाराज का वचन है कबीर बांस बड़ाई कूदिया क्यों मत दुखो कोई चंदन कह नींद बसा बांस सुगंध ना हुण तुसीं कहोगे बांस के विच सुगंध क्यों नहीं होगी। गुरबाणी के अंदर ये शब्द है महाराज क्या बांस के अंदर तीन बहुत बड़े अवगुण ने इस करके उहदे अंदर सुगंध ही नहीं दिख सकती। ते कोई अवगुण जिस बंदे के अंदर होण कि तेरे को उस बंदे के अंदर भी नाम की सुगंध नहीं आ सकती। हुण आपां सारे अंदर झाती मारदी हां किते अपने अंदर तीन अवगुण तां नहीं। मैं भी देखा तुसीं भी देखो किहड़ा अवगुण देखो बांस दे विच सब तो बड़ा अवगुण हुंदा है वो अंदरों तुक है। बांस के एक पासे फूक मारो ਉਹਦੇ अंदर फूक रुकती नहीं दूजे पासे लग जाएगी। महाराज ने कहा जिहड़ा बांस होता है उसके अंदर सुगंध नहीं दिख सकती। ते जिस बंदा अंदरों होता है इधर की शब्द सुनता है कि इधर की कर लेता है कि देखो जिहड़ा बंदा अंदरों होता है जिहदे अंदर परमात्मा का नाम नहीं लिखता शब्द नहीं लिखता वो बंदा भी सारी जिंदगी रब के नाम का रस मान करता। दूसरा भाई गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी का जिहड़ा बांस है पहला उहदे अवगुण होता है दूजा बांस के की गंढा होना बजुर्गों को पता है गिट गिट के गंढा ने महाराज क्या जिस बंदे के अंदर हौमे की गंध है जिस बंदे के अंदर अहंकार है जिस बंदे के अंदर अभिमान है कि तेरे को हंकारी बंदा सारी जिंदगी रब के नाम का सम्मान करता। फिर बेनती सुनो जिस बंदे के अंदर अहंकार है ना चाहे वो रोज गुरु घर आता है रोज बाणी पढ़ता है पर जे बंदा अंदरों
जंगलों में जदों भी हनेरी आती है बांस आपस में रहता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਦੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਹੁੰਦਿਆ ਇਉਂ ਮਤ ਦੁਖੋ ਹੋਏ, ਚੰਦਨ ਕਹਿ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੁਗੰਧ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੂਹ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸਲਦਾ ਬਿਗੜੀ, 100 ਸਲਦਾ ਗੰਗਾ ਹੋਈ ਬਿਗੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਅੱਠ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗ ਗੰਗਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸਲਦਾ ਬਿਗੜੀ, 100 ਸਲਦਾ ਗੰਗਾ ਹੋਈ ਬਿਗੜੀ। ਬਿਗੜੋ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਭਾਈ, ਸਾਧ ਭਇਓ ਮਨ ਕਟੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਚੰਦਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗੜਿਓ, 100 ਚੰਦਨ ਤਰਵਰ, 100 ਚੰਦਨ ਤਰਵਰ ਹੋਏ ਬਿਗੜਿਓ। ਪਾਂਚ ਕੈ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗੜਿਓ, 100 ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਬਿਗੜਿਓ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ, 100 ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਉਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਭੈਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਕੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਨਾਥ, ਸ਼ਾਇਦ